वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। अज असी गल करांगे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते उन्हां दे जीवन बारे कुछ खास पक्षां तो। खालसे दा राज पंजाब विच दो वारी होया, आस पास के इलाकों में भी आया। एक बारी बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय तो उस समय खालसा राज लंबे अरसे लिए नहीं रह सकिया। दूसरी बारी सिख का राज जिहड़ा सी वो महाराजा रणजीत सिंह जी के समय ते पिछले 100 साल दियां कीतियां सिखां दियां कुर्बानियां ने ये खालसे दे रंग लियांदा ते खालसा राज आया। उस समय दियां सिखां दियां बहादुरियां दियां ताकां नूं अज तक सारा संसार जिहड़ा है वो मनदा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 2 नवंबर सन 1780 नूं गुजरांवाला विखे होया। आप जी दे माता का नाम सरदारनी राज कौर अते पिता का नाम सरदार महा सिंह सी। आप जी दे बाबा जी अपने जमाने की बहुत ही मन्नी परमन्नी हस्ती सरदार चढ़त सिंह सन। जद रणजीत सिंह अजे बचपन में ही सी तां उस ते शीतला निकल आई। आप जी के जीवन की कोई आस पास नहीं सी, कोई आस नहीं सी कि शायद बच जाते, पर परमात्मा ने आप जी नूं जिंदगी दिती। पर एक अख जिहड़ी सी वो आप जी की जाती रही। चेहरे उपर बहुत सारे निशान जिहड़े सन वो शीतला दे उस वेले आप जी के चेहरे उत्ते भी पे। महाराजा रणजीत सिंह राजी हो गया तो उसके पिता सरदार महा सिंह अपनी फौज लैके पिंडी पट्टियां साहिवाल अते ईसा खेल ते हमला कर दिता। उन्हां दी जित हुई। फिर उस पिछों काफ़ी रकम वसूल कर ली ते जिते हुए इलाके नूं आप ने वापस कर दिता। महा सिंह हुण बहुत वड्डी ताकत बन चुकिया सी। वो किवें आराम नाल बैठ सकदा सी। उसने कोटली सियालकोट ते हमला कर लिया, उतों हथियार लुट लियांदे। फिर महा सिंह ने सोचा कि जम्मू का राजा बृजराज सी उसनूं भी सोधिया जाए। बृजराज के पिता ने उस वक्त गद्दी ते बृजराज नूं ना दिती, अपने छोटे पुत्र दलेल देव नूं दे दिती। फिर बृजराज ने महा सिंह के पिता चढ़त सिंह तो मदद मंगी ते वादा किया कि वो उस दे बदले विच वड्डी रकम चढ़त सिंह नूं देवेगा। उस समय चढ़त सिंह ने मदद करके गद्दी बृजराज नूं दवा दी, पर उस तो पहलां चढ़त सिंह अपनी रकम वसूलदा उसकी अपनी बंदूक चलण नाल मौत हो गई। फिर महा सिंह गद्दी ते बैठा। बृजराज ने उसका नजराना ना दिता ते वादे तो मुकर गया। फिर महा सिंह ने कई बारी सुनेहे भी भेजे, पर सुनेहियां की परवाह किए बिना जिहड़ा बृजराज ने परवाह ना की। फिर महा सिंह ने हमला कर दिता ते जम्मू ते कब्जा कर लिया। बृजराज पहला ही शहर छड्ड के जिहड़ा सी वो जा चुकिया सी। इस तरीके दे नाल बहादुर परिवार दे विच जिहड़ा है महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होया। सरदार चढ़त सिंह सरदार महा सिंह शूरवीर योधे होए। सदा कौर ने ये सोचा कि जिवें दो मिसलां बेहतरी सोच के ना दोनों मिसलां दी उन्होंने अपनी बच्ची का रिश्ता जिहड़ा सी महाराजा रणजीत सिंह नाल कीता। दो मिसलां जिहड़ियां सी वो एक हो गईयां। रणजीत सिंह ने जब पहली बार लड़ाई में हिस्सा लिया तो उस वेले महाराजा रणजीत सिंह की उम्र जिहड़ी सी वो 11 साल की सी। गुजरात का इलाका सरदार महा सिंह के अधीन सी, पर उन्हां दा साहिब जिहड़ा सी उन्हां दा बेटा जिहड़ा सी साहिब सिंह भंगी नूं उस इलाके का हाकम थापिया होया सी। सन 1791 ईस्वी विच भंगी सरदारां ने महा सिंह के हलकारां नूं मालिया देण तों नां कर दित्ती। उसे भावना नूं लैके महा सिंह रणजीत सिंह नूं नाल लैके गुजरात ते चढ़ाई कर दित्ती। साहिब सिंह भंगी तकड़ी फौज आउण दीयां खबरां सुन के सोधरां दे किले विच जाके लुक गया। महा सिंह ने फौजां नाल किले नूं घेरा पा लिया। कई दिनां दे घेरे बाद फौजां नूं राशन पानी चंगी तरह ना मिल सकिया। फौजी बीमार होने शुरू हुए। महा सिंह भी बीमार हो गया। उसकी बीमारी ज़्यादा वध गई। आखिर उसने फौज की वागडोर जिहड़ी सी उस वेले अपने पुत्र रणजीत सिंह नूं सौंपी अते आ वापस गुजरांवाले चले गया सी।
11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਆਸ ਕੌਰ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਏਲਚੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਆਸ ਕੌਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਮਰੌਦ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਚੁਕਾਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
ਉਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਵਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਤਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਸ਼ੋਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਠ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੂਵਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਢੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। 101 ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੋਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੋਹਫੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਵ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਲੀਫ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਿੜਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਜੀਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਲਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ, 59 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਆਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।